Dear students, good afternoon everybody. Today we discuss about the topic thermoelectric effect. Okay, and this 2-3 topics finish பண்ணோம்னா this lesson will end. The end of the lesson நம்ம வந்துட்டோம். Okay, but the following 3 questions are very important. Each and every questions may be asked for 3 more questions and also 5 more questions. Okay, next initially I say that diagram பாருங்க, sorry 2.7 பாருங்க, thermoelectric effect, the conversion of temperature difference into electrical voltage and vice versa is known as a thermoelectric effect. Okay, so what is conversion of temperature difference into electrical voltage? That is, the temperature value can adjusted. Temperature value can be adjusted if any one of the given circuit, the electrical voltage can be produced. Okay, here some amount of heat, that is thermoelectric effect is possible. Okay, here's this case discussed by 3 various cases. Okay, the thermoelectric device generates voltage when there is a temperature difference on each side. If a voltage is it is generates a temperature difference. Okay, voltage is applied, it generates a temperature difference. Our point in case we can applying some amount of external voltage or current, the temperature is varying. ஓகேவா, அப்போ டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணோம்னா using temperature the electrical voltage can be find out. When applying electric voltage or current, the temperature is varying. Both two different cases we discussed here. Okay, what is thermoelectric effect means the conversion of temperature differences into electrical voltage and vice versa is known as the thermoelectric effect. Okay, question வந்து எழுதிக்கங்க இந்த இடத்துல. dear students, question எழுதிக்கங்க, what is thermoelectric effect அல்லது define thermoelectric effect னு எழுதிக்கங்க. ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து என்னது, இந்த ப்ராக்கெட் போட்டுங்க, கொஷின் இங்கே எழுதிக்கங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன, வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மீன்ஸ் Seeback effect, Thomson effect, Peltier effect. அதுதான் நம்ம இப்போ ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, the first one is Seeback effect. First one, all of you see that Seeback effect. The Seeback discovered that in a closed circuit consisting of 2 dissimilar metals, when the junctions are maintained at a different temperature and EMF is developed, the current that flows due to EMF developed is called thermoelectric current. The 2 dissimilar metals connected to form a 2 junction is known as the thermocouple. என்ன சார் அங்கே இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை கடகடன்னு நீங்கள் படிச்சுட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். சீபக் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு, டிஸ்கவர்ட் தட் ஏ க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 2 dissimilar metals. இப்போ வாட் ஆர் த 2 dissimilar metals? இந்த டயக்ராம் அப்படியே பாருங்கள், கீழே இருக்கக்கூடிய டயக்ராமும் பாருங்கள். இந்த டயக்ராமில் இந்த டயக்ராம் தான் சொல்கிறேன். ஓகேவா, இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 2 dissimilar metals. ஒன் இஸ் காப்பர் போட்டிருப்பாங்க, இந்த இடத்துல காப்பர் இருக்கும். அனதர் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அயன் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த காப்பர் அண்ட் அயன் ஆர் த 2 dissimilar metals. இந்த கனெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜங்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஜங்ஷனு, திஸ் இஸ் த ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் த ஜங்ஷன். எது ஜங்ஷனு, இதுதான் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இந்த ஜங்ஷன் கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணி, ஒன் எண்ட் வந்து இன்சர்ட் இன்டு த வாட்டர் அண்ட் அனதர் எண்ட் இஸ் இன்சர்ட் இன்டு த ஐஸ். ஓகே, when the junctions are maintained at a different temperature அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதான் என்ன சொல்கிறேன், the junctions are maintained at a different temperatures and EMF, the potential difference வந்து இங்கே டெவலப் ஆகுது. அது எப்படி potential difference, when how the potential difference is possible here? Simply, if any one of the conductor means
இந்த கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் அங்கே என்னது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு காப்பர் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க, காப்பர் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்னது, copper is one of the atom. Copper is one of the atom. Here so many number of electrons are there, but the electrons are moving in random direction. The electrons are moving in random direction. Okay, now here the current flows due to the EMF developed is called thermoelectric current. Current flows due to the EMF developed is called thermoelectric current. The two dissimilar metals connected to form two junction is known as thermocouple. தெர்மோகப்புள்னா என்ன அர்த்தம்னா இரட்டைன்னு அர்த்தம். கப்புள்னா என்னது, இரண்டு. தெர்மோகப்புள்னா என்னது, இந்த ரெண்டு ஒயர், டூ காப்பர் அண்ட் எஃப்இ. இந்த டூ ஒயர்ஸ் ஆர் த ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் இன்சர்ட் இன் டு த வாட்டர் அண்ட் இன்சர்ட் இன் டு த ஐஸ் க்யூப். ஓகேவா, இன்சர்ட் இன் டு த ஐஸ் க்யூப். என்ன ஆகுங்க, என்ன ஆகுன்னா ஹியர் த அயன்லேருந்து வாட்டருக்கு, சாரி வாட்டர்லேருந்து through the iron some electrons are flowing. At the same time iceலேருந்து through the copper the electric charges are moving. That is here a sensitive galvanometer is connected here. Very sensitive galvanometer is connected here. The sensitive galvanometer means just as minimum amount of charge is passing through the connections means it should be deflection. So this is called sensitive galvanometer. This is known as sensitive galvanometer. Okay, now here the copper and iron having initially some amount of charge, because simply so say that Fe and copper இதுக்கு மாஸ் நம்பர் இருக்குங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா. ஹியர் ஆல்சோ மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர். இப்போ மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், வாட்ஸ் அ மீனிங் தட், அப்போ கண்டிப்பாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இந்த டெசிமிலர் மெட்டல்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறேன், இந்திஸ் டெசிமிலர் மெட்டல்ஸில் என்ன ஆகுது, காப்பரில் இருந்து அயன் மேலே என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுனா நீ நினைக்கிற மாதிரி 1000 மெகாவாட்டு அல்லது 1000 ஜிகாவாட்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் as என்னது ஒரு 1 ஆம்பியர் அல்லது 0.5 மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வெரி லெஸ் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட், that is charge can passing through the particular distance, particular in this area. In case the junction is rearranged, இந்த ஜங்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுறோம், சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா, லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஹாட் ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹாட் ஜங்ஷனு ஹோட் ஜங்ஷன், அதாவது நார்மல் வாட்டர் ஐஸ், இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஜங்ஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா, த டைரக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச். ஓகே, இப்போ இதுக்கு என்ன ரீசன், வாட் இஸ் த ரீசன் தட் அப்படின்னா, இது வந்து இட் இஸ் அ ஃபைனல் ரிசல்ட். ஓகே, அதுதான் மெட்டல் ஏ மெட்டல் பி கொடுத்துட்டு இந்த ஹாட் ஜங்ஷன் கோல்டு ஜங்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஒன் இஸ் த கோல்டு ஜங்ஷன், அனதர் ஒன் இஸ் த ஹாட் ஜங்ஷன். இந்த ஹாட் ஜங்ஷன், இது வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த வாட்டர் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். இப்படி ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இங்கே கண்டினியூஸாக அப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ஹீட் எனர்ஜி டு கண்டக்டிங் கரண்ட்டு. தென் ஐஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கால்வனோமீட்டர் வழியாக இங்கே கால்வனோமீட்டர் வழியாக என்ன ஆகுது, கால்வனோமீட்டர் வழியாக டு ரீச் த வாட்டர். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் த ரிவர்ஸ் த தெர்மோகப்புள் அப்படின்றோம். திஸ் effect is Seeback effect. If the hot and cold junctions are interchanged, the direction of current also reverse. Hence the effect is reversible. The magnitude of the EMF is developed in the thermocouple depends on the nature of the metals. Next one, the forming the couple and the temperature difference between the junction. ஓகேவா, Seeback effect சிம்பிளாக என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் ஆனால் அவங்க பழைய சிலபஸில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒவ்வொரு தரமும் திரும்ப சொல்கிறேன், பழைய சிலபஸ்ன்னு வேறு ஒரு பொழுதுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்காதீங்க. பழைய சிலபஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருப்பான். அதுவும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து
இந்த லைன் போய் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு 15-20 எலமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டினியூஸாக. காப்பர், கோல்டு, அயனு, அதுக்கடுத்தது பிடி, பிளாட்டினம், அது மாதிரி என்னது ஒரு 20 எலமெண்ட்டு. அந்த 20 எலமெண்ட்டையும் படிக்கணும். அந்த 20 எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணணும், படிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் எந்தெந்த எலமெண்ட்டுக்கும் எந்த எலமெண்ட்லேயும் கரண்ட் கண்டக்ஷன் ஈஸியாக நடக்கும் அப்படிங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தா சீபெக். இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் டோட்டல் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த டோட்டல் எலமெண்ட்டில் ஜஸ்ட் சம் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் can conducting the Seeback effect, can conducting current, this effect is Seeback effect. அதுக்கு some of the elements யூஸ் ஆச்சு. அந்த Seeback different elements நேம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஹியர் ஒன்லி 2 எலமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, யாருக்காவது புக்கு கிடச்சிதுன்னா புக் எடுத்து பாருங்கள். Seeback effect அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, அதில் எத்தனை எலமெண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 எலமெண்ட் நேமும் எழுதணும் 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து என்னது ரொம்ப வேலையை என்ன பண்ணிட்டாங்க, மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கொஷினை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க. வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ரைட் அண்ட் ரீட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் Seeback effect. The Seeback effect is usually in thermoelectric generators, that is Seeback generators அப்படின்றோம். These thermoelectric generators are used in power plants, convert waste heat into electricity அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா, அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அப்ளிகேஷனில் இது ஒரு அப்ளிகேஷன். பவர் பிளான்ட்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பவர் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் ஒன், this effect is utilized in the automobiles and the automotive thermoelectric generators by increasing the fuel efficiency. சரி, ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சினா என்ன சொல்லுவோம்னா ஜென்ரலாக ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஃபிஷியன்சினா என்னது, ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம், ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, ஈட்டா இஸ் நத்திங் பட் எஃபிஷியன்சி, ஈட்டா. திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் யூட்டிலைஸ்டு இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ், தட் இஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ். இந்த தெர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர்ஸ் அப்படின்றப்ப என்ன சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுனா, சிம்பிளாக சொல்கிறோம், செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, வண்டி பைக்லாம் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது, லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுது, ப்ரெஸ் பண்ணால் லைட்டாக டூ வீலர் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகுது. இல்லை ஸ்கூட்டியோ ஆக்டிவா அல்லது இப்போ பைக்லாம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சும்மா கரண்ட்டை நம்ம கிக்கரில் ப்ரெஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுற வண்டிக்கும் அங்கேயும் வந்து என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது. அது அந்த மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், Seeback effect is used in thermocouples and thermophiles to measure the temperature difference between the two objects. ஓகேங்களா, தெர்மோஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிறது பழைய சிலபஸில் அது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த சிலபஸில் அவங்களுக்கு கொடுக்கல. அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் தான், ஃபிசிக்ஸில் அது ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன், Peltier effect பாருங்கள். Peltier effect 2.7.2 in 1834. In 1834, Peltier discovered that when an electric current is passed through a circuit of a thermocouple, the heat is evolved at one junction and absorbed at the other junction. This is known as Peltier effect அப்படின்னு சொல்கிறோம். லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் பாருங்கள். ஃபிசிக்ஸில் பாருங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸோட சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க. நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பெல்டியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, 1834 அந்த வருஷம் ஒரு 2 மெட்டல் எடுத்திருக்காரு. ஒன்று வந்து காப்பர், இன்னொன்று வந்து என்னது அயன். இந்த காப்பர் மெட்டலில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. காப்பர் மெட்டலில் பேட்ரி, இந்த பேட்ரி வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, திஸ் இஸ் த கோல்டு ஜங்ஷன், திஸ் இஸ் த ஹாட் ஜங்ஷன். அது வந்து அவர் உடனே சொல்லலை, அவர் உடனே அதை வந்து என்ன பண்ணலை, சொல்லலை. என்ன பண்ணுறது, இந்த காப்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த காப்பர் இஸ் கனெக்டட் அட் ஏ பாயிண்ட் ஏ அண்ட் ஆல்சோ இந்த காப்பர் இஸ் கனெக்டட் அட் ஏ பாயிண்ட் பி. இங்கே கீழே வந்து அயன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன பண்ணியிருக்கோம், அயன். இந்த அயனு காப்பர் ரெண்டும் இங்கே ஜங்ஷனில் மீட் ஆகிருக்கு. இங்கே அயன் அண்டு காப்பர் இந்த ஜங்ஷனில் மீட் ஆகிருக்கு. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணுறாரு. அதாவது வோல்டேஜ், அதாவது ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அப்ளை பண்ணி பார்க்குறாரு. எப்போவுமே கரண்ட்டோட டைரக்ஷன், எப்போ whenever the current direction is what,
பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல். இப்போ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் டு நெகட்டிவ் டெர்மினல் மீன்ஸ் வாட்? இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் போயிட்டு திருப்பி இந்த இடத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டூரிங் த டைம் இந்த ஜங்ஷன் ஏ இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்னவாக இருக்கும்? கோல்டு ஜங்ஷனாக இருக்கும். அதில் ஃபிசிக்ஸில் பாருங்கள் இது எவ்வளோ நேச்சர்னு. இது வந்து என்னது? ஹாட் ஜங்ஷனாக இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த சரௌண்டிங் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது? என்னவா மாறுனா இது வந்து கோல்டு ஜங்ஷனாக இருக்கும். இது நினச்சி பாருங்கள். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏ வந்து என்னது? கோல்டு ஜங்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்குது? இது இந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்குது? அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும்? இங்கே எதுவுமே இருக்குது. இந்த பர்டிகுலர் சரௌண்டிங் ஏரியாவில் கூடிய டெம்பரேச்சர் எல்லாமே எவாப்ரேட் ஆகிரும், அல்லது ஜங்ஷன் உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அப்போ வந்து இங்கே வந்து என்னது? கோல்டு ஜங்ஷனாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹாட் ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹாட் ஜங்ஷனில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ், இங்கே இருக்கக்கூடிய நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸ், இது என்ன ஆகுது? அது ரெண்டையுமே திங்க் பண்ணி போகணும். இங்கேயும் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும், இங்கேயும் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் ஒன் பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஏன் ஹாட் ஜங்ஷனு, இன்னொரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒய் கோல்டு ஜங்ஷன். இதுதான் இங்கே கொஷின். இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கொஷின் ஈஸி. சரியா? அதுதான் என்ன சொல்கிறது? த ஹீட் இஸ் எவால்வ்டு அண்ட் ஒன் ஜங்ஷன், த ஹீட் இஸ் அப்சார்ப்டு அனதர் ஒன் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறான்னு புரியுதா? இப்போ ஒரு இடத்துல ஹீட் வந்து என்ன ஆகுதான்? எவால்வ் ஆகுதான். இன்னொரு இடத்துல ஹீட் வந்து என்ன ஆகுதான்? அப்சார்ப் ஆகுதான். என்ன சொல்கிறான்னு புரியுதா? அப்போ ஹீட்டு வந்து எங்கே எவால்வ் ஆகுது? ஹீட் வந்து எங்கே எவால்வ் ஆகுது? இது தெர்மோகப்பிள். இங்கே பாருங்கள், இந்த when again I told I say statement again, when electric current is passed through a circuit, the thermocouple, the heat is evolved at one junction அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து என்ன ஆகுது? வெளியில் போயிடுச்சு. அப்போ ஹீட்டு வெளியில் போகிறப்ப என்ன ஆகுது சார் அப்படின்னா, ஹீட்டு வெளியில் போகிறப்ப இந்த ஜங்ஷன் கோல்டு ஜங்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன் ஜங்ஷன், த ஹீட் இஸ் அப்சர்வ்டு. இது வந்து என்ன பண்ணிக்குது? பக்கத்தில் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை வந்து என்ன பண்ணிக்குது? அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஹாட் ஜங்ஷனாக மாறிடுது. சரியா? இன்கேஸ் டெர்மினல் நான் மாற்றுறேன், பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இன்டர்சேஞ்சுனா ஒரு டயராம் பாருங்கள் கீழே இருக்குது. அப்படி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னவா மாறிடுது? கோல்டு ஜங்ஷனாகவும், பிங்கிற பாயிண்ட்டு கோல்டு ஜங்ஷனாகவும், ஏங்கிற பாயிண்ட்டு ஹாட் ஜங்ஷனாகவும் மாறிடுது. பட் நான் என்ன பண்ணல, CUFE அப்படியே தான் இருக்குது. CU அண்ட் FE அப்படியே தான் இருக்குது. பட் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு? ஜங்ஷன் ஹாட் ஜங்ஷன் கோல்டு ஜங்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோதான் அந்த கொஷின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த பெல்டியர் எஃபெக்ட் CU அண்ட் FE. In the CU and FE thermocouple, the junctions are maintained at the same temperature. Let a current from a battery flow through a thermocouple at the junction A, where the current flows CU to FE, copper to iron. The heat is absorbed. Underline பண்ணிக்கங்க. The heat is absorbed. ஓகேவா? அண்ட் த ஜங்ஷன் ஏ பிகம்ஸ் கோல்டு. அட் த ஜங்ஷன் பி த கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் FE iron to copper. The heat is liberated. It is become hot. ஒன்றும் பெரிய என்னது, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட்டு சொல்லியிருக்கான். என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஃபைனல் ரிசல்ட்டை பெல்டியர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு? சர்ச் பண்ணி ரிசல்ட்டை அவர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணி நமக்கு சொல்லியிருக்கார். Okay, when the direction of current is reversed, the junction A and gets heated and the junction B gets cooled, as shown in figure 2.36b. Hence the Peltier effect is reversible. அதாவது டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது? டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது? டெர்மினல் சேஞ்ச் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ். இது 1 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். பெல்டியர் எஃபெக்ட் இஸ் ரிவர்சிபிள், இர்ரிவர்சிபிள், நன் ஆஃப் தி அபோவ். அப்புறம் ஆப்ஷன் டி வந்து வேறு எது ஒன்று கொடுக்கலாம். ஓகேவா?
Next one, Thomson effect. Thomson effect யார் சொன்னான்னா Thomson showed that if 2 points in a conductor are different temperatures, the density of electrons at these points will differ, and result potential and the potential difference is created between these points. Thomson effect is also reversible. இதில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஐ மீன் கதை. ஃபிசிக்ஸை எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்க, கொஞ்சம் ஸ்டோரி மாதிரி படிங்க. ஃபிசிக்ஸை ஒரு ஹோம்ஒர்க்கு, அசைன்மெண்ட்டு, டெஸ்ட்டு படிக்காகணுமே, லெசன் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்குது, ஹெவி போர்ஷனாக இருக்குது, பேராவாக இருக்குது, அதிகமாக இருக்குது அப்படின்லாம் படிக்காதீங்க ஃபிசிக்ஸை. அது அப்படியே ஒவ்வொரு லைன் பை லைனாக அப்படியே படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் ஸ்டோரியோ ஒரு நாவல் ஒரு க்ளோஸ் பாயிண்ட்னு எடுத்து படிக்கிறப்போ அது எப்படி ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி படித்து பாருங்கள். உண்மையாலுமே ஃபிசிக்ஸை என்ன சொல்கிறது, லைக் பண்ணி படிக்கிறவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். இதெல்லாம் இப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படி சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு. இந்த கான்செப்டெல்லாம் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க, கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு. ஓகேவா? பாருங்கள், ஒன்றும் இல்லை, இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். இந்த டயக்ராமை மட்டும் வச்சு சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறமா நம்ம தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இங்கே பர்னர், இது என்னது பர்னர், ஹீட் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணுறோம். எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம்னா காப்பருக்கு. எதுக்கு? காப்பருக்கு. இது காப்பர் பிளேட்டு, காப்பர் ஒயர், ஒரு காப்பர் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த காப்பர் மெட்டலில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அப்ளைங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜினா, இனிஷியலாக ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி பாஸ் ஆகும். அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, த ஹீட் எனர்ஜி கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு from burner. It can be equally displaced from the point C to B and C to A. Now we can apply current in this direction. அப்போ என்ன ஆகுதான், இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகுதான், இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஹீட் எனர்ஜி எவால்வ் ஆகுதான். அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, the flowing of electrons இருக்கு இல்லையா, the flow of electrons. இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் இந்த காப்பரில் இருக்கக்கூடிய காப்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த காப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ், இது ரெண்டும் என்ன ஆகுது, கொலிஷன் ஆகுது. சரி, அப்படி கொலிஷனாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொஞ்சம் அதை மூவ் பண்ண வைக்குது. அப்படி மூவ் பண்ண வைக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகுது, அப்சர்வ் ஆகுது இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில். அது என்னமோ இப்படி இது மாதிரி போட்டிருக்காங்க, என்னது இந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டு இப்படி போட்டிருக்காங்க, சென்டரில் இப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் அந்த கோடெல்லாம் விட்டுருங்க, இங்கே இருக்கிறத சொல்லுங்கள், ஹீட் அப்சார்ப்டு, ஹீட் எவால்வ்டு. ஓகே, இப்போது ஸ்டேட்மெண்ட் இதே பாசிட்டிவ், இந்த எஃபெக்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஒருத்தனை சொல்கிறேன். தாம்சன் showed that if the 2 points in a conductor are different temperature, 2 points in a conductor, 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, A and B. ஓகே, இந்த கண்டக்டர். நெக்ஸ்ட், in different temperature the density of electrons at these points will differ, and as a result the potential difference is created between these points. Thomson effect is also reversible. சரி, கீழே பாருங்கள், டயக்ராம் கீழே பாருங்கள். இப்போ current passing through a copper bar AB which is heated middle point C தான் ஹீட் பண்ணுறேன், அதான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். the point C will be at a higher potential. This indicates that the heat is absorbed along the AC and the heat is evolved along CB. The conductor has shown in figure 2.37a. Thus, the heat is transferred due to the current flow in the direction of current. Current எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஹீட் எனர்ஜி அங்கே அப்சர்வ் பண்ணுது, அதுக்கு அடுத்து போகிறப்போ என்ன ஆகுது, ரிமைனிங் ஆஃப் பார்ட்டில் ஹீட் எனர்ஜி எவால்வ் ஆகுது. ஓகே,
ஓகேவா. இட் இஸ் கால்டு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். சிமிலர் எஃபெக்ட் இஸ் அப்சார்ப்டு மெட்டல் லைக் சில்வர். இப்போ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் எங்கெங்கே உபயோகம் அப்படின்னா சில்வர், ஜிங்கு அண்டு கேட்மியம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், when the copper bar is replaced by iron bar. Copper bar is replaced by iron bar. The heat is evolved along CA and absorbed along BC. Thus, heat is transferred due to the current flow in the direction opposite to the direction of current. Okay, this is called negative Thomson effect. இதே சேம் கான்செப்ட் தான். பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், என்னது அயன் பார் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம், அயன் பார் எப்படி காப்பர் பார் எடுத்துகிட்டு சென்ட்ரலில் ஹீட் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணமோ, நவ் வி டேக் என்னது அயன் பார். அந்த அயன் பார் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம், ஹீட் எனர்ஜியை அப்ளை பண்ணுறோம். அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுது இனிஷியலாக ஹீட் எனர்ஜி எவால்வ் ஆகும். ஆஃப்டர் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு இந்த ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரி, ஹீட் எனர்ஜி இது வந்து நெகட்டிவ் தாம்சன் கோஎஃபிஷியன்ட். சரியா, நெகட்டிவ் தாம்சன் கோஎஃபிஷியன்ட். அதுக்கு வந்து பிளாட்டினம், நிக்கல், கோபால்ட் அண்டு மெர்க்குரின்னு சொல்லுவாங்க. பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட், நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட், இது ரெண்டும் இல்லாமல் ஒரு சில தாம்சன் எஃபெக்ட் இருக்குது. அது என்னென்னா நில் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த நில் தாம்சன் எஃபெக்ட்னா நம்ம என்ன தான் ஹீட் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணாலும் கரண்ட்டு ஃப்ளோ பண்ணாலும் அங்கே வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அது நில் தாம்சன் எஃபெக்ட். அது வந்து நம்ம இந்த புக்கில் கொடுக்கல, பழைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு வந்து லெட்டு கீழே வேணால் எழுதிக்கிங்க, லெட்டுன்னு எழுதிக்கிங்க, LEAD லெட்டு. லெட் இஸ் த நில் தாம்சன் எஃபெக்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அது 1 மார்க் கொஸ்டினில் கூட கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சரியா, இது 3 கொஸ்டினுமே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் டயக்ராமை பாருங்கள், ஜஸ்ட்டு டயக்ராமை வாட்ச் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுங்கள், கீழே கூட தியரியை படித்து பாருங்கள், புரியும். அப்புறம் இது ஓனாக கூட எழுதலாம். ஓனாக எழுதுன்ட்டு கதை எழுதி விட்றாத. சரியா, ஓனாக எழுதுன்ட்டு என்ன பண்ணிடாத, கதை எழுதி விட்றாத. அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம்.